Welcome student. In previous lecture we have completed the midbrain, in which we have completed corpora quadrigemina and crura cerebri. In that lecture we also completed the first part of hindbrain, and that is the pons baroda. Today we will start with the next point, that is the next portion of hindbrain, and they are cerebellum and medulla oblongata. आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण मिडब्रेन कंप्लीट केला. मिडब्रेनचे दोन पार्ट होते, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आणि क्रोरा सेरेब्री, ते आपण कंप्लीट केले. त्याच्यानंतर त्याच लेक्चरमध्ये हाइंडब्रेनचा पहिला पोर्शन, हाइंडब्रेनचे 3 पोर्शन आहेत आणि 3 पैकी पहिला पोर्शन ज्याला आपण पॉन्स व्हॅरोलाय म्हणतो, हा पॉन्स व्हॅरोलाय हा आपण त्याच्यामध्ये कंप्लीट केला. आता आजच्या लेक्चरला आपण उरलेले जे हाइंडब्रेनचे 2 पोर्शन आहेत ते म्हणजे सेरेबेलम आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा, ते आपण कंप्लीट करणार आहोत. सो वी स्टार्ट विथ द सेकंड पार्ट ऑफ द हाइंडब्रेन, and that is the cerebellum. So second part is the cerebellum. So we know that the hindbrain is made up of 3 parts. Pons varolai means this portion, then this portion which we know as a cerebellum, and this last portion which we know as a medulla oblongata. In that we already completed the pons varolai, and we start with the second portion of hindbrain, that is the cerebellum. Now the cerebellum is second largest portion of the brain. It is second largest portion of a brain, that is the solid portion, and it constitutes about 11% weight of total brain. So cerebellum is second largest portion, that is the solid portion of a brain, and it constitutes about 11% weight of the brain. Now such a cerebellum means this portion, that portion is divided into 3 parts again. So look here. So suppose this is the cerebellum, and that cerebellum is divided into 3 parts like this. So these are 2, they are known as cerebellar hemispheres. Cerebellar hemispheres. And this is known as vermis. So the cerebellum, that cerebellum consists of, or again made up of 3 parts or 3 lobes, and that lobes are 2 lateral cerebellar hemispheres and 1 median vermis. So it consists of 2 lateral cerebellar hemispheres and 1 median vermis. Clear? Now such a cerebellum, it shows outer gray matter and inner white matter. It shows the outer gray matter and inner is the white matter.
like this. So outer is a, here is a gray matter and inner is a white matter. So the outer gray matter of cerebellum is known as a cerebellar cortex. And that cerebellar cortex, it shows number of convolutions like that of the Guidi and Sulci. So the outer portion of cerebellum is made up of gray matter, and that gray matter is known as a cerebellar cortex. That cerebellar cortex, it shows number of convolutions just like the Guidi and Sulci of cerebrum. Now the inner is a white matter. It contains inner white matter, and that white matter is known as cerebellar medulla. That white matter is known as what? That is known as a cerebellar medulla. Now, so outer side gray matter, inner side white matter. Now, white matter intermix with the gray matter and it form tree-like or tree pattern, and that tree pattern is known as a arbor vitae. So the next point is that white matter intermix with gray matter and it form what? It form tree-like pattern. And that tree-like pattern which is present in the cerebellum is known as a arbor vitae. लक्षात येतं का पहा. सेरेबेलम हा हाइंड ब्रेनचा दुसरा पोर्शन आहे आणि हा पोर्शन सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन आहे ब्रेनचा, बरोबर. सॉलिड पोर्शन आहे, आतून पोकळणं येतो, घट्ट आहे. त्याच्यानंतर त्याचं वजन जर तुम्ही बघितलं तर ते वजन आहे 11% वेट आहे. जसं सेरेब्रम हा लार्जेस्ट पोर्शन आहे ब्रेनचा आणि त्याचं वजन आपल्याला माहिती की 85% आहे, तसं 11% वेट कोणाचं आहे तर ह्या सेरेबेलमचं आहे. हा जो सेरेबेलम आहे त्याला 3 लोब्स आहेत, 2 लॅटरल साइडला प्रेझेंट आहेत आणि जे लॅटरल साइडचे लोब्स आहेत त्याला आपण म्हणतो cerebellar hemispheres. They are known as what? Cerebellar hemispheres. आणि मध्यभागी जो लोब प्रेझेंट आहे that median lobe is known as a vermis. So cerebellum is made up of 1 median vermis and 2 lateral cerebellar hemispheres. ठीक आहे. पुढचा पॉइंट काय शिकलो आपण इथे की ह्या सेरेबेलमच्या बाहेरच्या बाजूला ग्रे मॅटर आहे. जसं आतापर्यंत शिकलो तसं फक्त फॉर्म्स मध्ये काय सांगितलं की ग्रे मॅटर आतल्या बाजूला आहे आणि व्हाईट मॅटर बाहेरच्या बाजूला आहे. तसं इथं मात्र ग्रे मॅटर बाहेर आहे आणि व्हाईट मॅटर आत आहे. हे बाहेरच्या बाजूला जे ग्रे मॅटर प्रेझेंट आहे त्याला म्हटलं जातं सेरेबेलर कॉर्टेक्स आणि ह्या कॉर्टेक्स वरती नंबर ऑफ कॉन्व्होल्युशन्स आहेत. गायडी म्हणजे ज्याला तुम्ही इलेव्हेशन आणि डिप्रेशन आपण म्हटलो, गायडी आणि सल्साय, तसं स्ट्रक्चर ह्याच्यावरती प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. ह्याला फोलिया किंवा फोल्ड्स असंही म्हणतात. आपल्या बाजूला व्हाईट मॅटर आहे आणि व्हाईट मॅटरला आपण म्हणतो सेरेबेलर मेडुला, बरोबर.
आतल्या बाजूला कोण आहे सेरेबेलार मेडुला अँड दॅट सेरेबेलार मेडुला इज मेड अप ऑफ व्हाईट मॅटर. पुढचा पॉइंट सांगितला दॅट व्हाईट मॅटर इंटरमिक्सेस विथ द ग्रे मॅटर. व्हाईट मॅटर आणि ग्रे मॅटर इंटरमिक्स होतं and it forms the tree like pattern. ट्री सारखं झाडासारखं पॅटर्न ते तयार करतं सेरेबेलम मध्ये आणि तो जो झाडासारखा पॅटर्न तिथं तयार होतो त्याला म्हटलं जातं अर्बोर व्हायटी. दॅट इज नोन एज व्हॉट अर्बोर व्हायटी. ठीक आहे. आता पुढचा पॉइंट काय पहा. 3 pairs of medulated nerves or nerve bundles which we known as a cerebellar peduncles, which we known as what cerebellar peduncle. That cerebellar peduncles it connect the cerebellum to the other part of central nervous system. So the next point is three pairs of myelinated nerve bundles that nerve bundles are known as what cerebellar peduncle. And that cerebellar peduncle it connect cerebellum to various part of central nervous system. लक्षात येते का पहा. तिसरा पॉइंट मी तुम्हाला असा शेवटचा पॉइंट मी सेरेबेलमचा असा सांगितला की हा सेरेबेलम मध्ये 3 बंडल्स आहेत. 3 पेअर आहेत बंडलच्या ट्रॅक्ट आहेत आणि ते ट्रॅक्ट कशापासून तयार झालेले आहेत मायलिनेटेड नर्वचे. आणि ह्या ट्रॅक्टला आपण काय म्हणतो 3 पेअरच्या असतात त्याला म्हणतात सेरेब्युलर पेडन्कल. आणि हे पेडन्कल काय काम करतं म्हणजे हे मेड्युलेटेड नर्व बंडल काय काम करतात तर ह्या सेरेबेलमला पुढचे जे काही सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे पार्ट आहेत ह्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमच्या पार्टला जॉईन करायचं काम करतात. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेलम. नाउ वी टर्न टुवर्ड्स द फंक्शन्स ऑफ सेरेबेलम. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द फंक्शन. फंक्शन पण खूप महत्वाचे आहे. ह्याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या तुम्ही सगळेजण सेरेब्रम पण शिकला आणि सेरेबेलम पण शिकला आहात बरोबर. मग ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला विचारलं की डिस्टिंग्विश बिटवीन सेरेब्रम आणि सेरेबेलम तर तुम्हाला त्याच्यावरून डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट सांगता आले पाहिजेत. म्हणजे कसं तर सेरेब्रम हा फोर ब्रेनचा पार्ट आहे. सेरेबेलम हा हाइड ब्रेनचा पार्ट आहे. सेरेब्रम हा फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्शन आहे. सेरेबेलम सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन आहे. सेरेब्रमचं वजन 85% ब्रेनच्या वजनाच्या तर सेरेबेलमचं वजन हे टोटल ब्रेन वजनाच्या 11% प्रेझेंट आहे. तो इंटरनली हॉलो आहे. सेरेब्रम हा मात्र इंटरनली हॉलो नाही आहे, तो सॉलिड आहे. आणि आणखी काय त्याची फंक्शन्स ह्याच्यावरून तुम्ही ते डिस्टिंग्विश करू शकता आणि ते विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे. आता पुढचा पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे त्याची फंक्शन्स. पहा सेरेबेलमची फंक्शन्स. So the first function is it maintain body equilibrium, body balance, body posture and body orientation. First function of cerebellum
इट मेंटेन बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी पोस्चर, बॉडी बॅलन्स अँड बॉडी ओरिएंटेशन. पहा काय फंक्शन आहे. बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करतो म्हणजे तुमचा फिजिकल बॅलन्स ते मेंटेन करतं. बॉडी बॅलन्स मेंटेन करतं म्हणजे ज्या वेळेला आपण चालत असतो, पळत असतो, त्यावेळेला तो बॅलन्स करतो. किंवा खूप वेळेला आपण पडायला लागलो तर आपला तोल सावरला जातो. हे सावरायचं काम कोण करत असतो तर सेरेबेलम करत असतो. ठीक आहे. पोस्चर, बॉडी पोस्चर म्हणजे काय तर बॉडी पोस्चर म्हणजे एखादा पाण्याने भरलेला ग्लास आपण न सांडता नेतो त्यावेळेला आपल्या बॉडीचं पोस्चर मेंटेन करायचं काम हा सेरेबेलम करतो. आणि बॉडी ओरिएंटेशन, बॉडी ओरिएंटेशन म्हणजे कसं की समजा एखादी व्यक्ती जर आपल्याशी बोलत असेल तर आपण आपल्या बॉडीचं पूर्ण डिरेक्शन त्याच्याकडे करतो, त्या साईडला करतो, त्या दिशेला करतो, त्याला म्हटलं जातं बॉडी ओरिएंटेशन. मग हे सगळ्यात महत्वाचं आहे लक्षात घ्या की तुमच्या बॉडीचा बॅलन्स मेंटेन करायचं काम कोण करतं तर तो सेरेबेलम करतो. आता एक लक्षात घ्या की लहान मूल आहे ते वर्ष 2 वर्षाचं झाल्यावरच चालायला लागतं. का बरं? कारण त्याच्यामध्ये अजून सेरेबेलम एवढा डेव्हलप झालेला नसतो. जसं जसा सेरेबेलम डेव्हलप होईल तसं तसं ते चालायला लागतं. चालता चालता ते पडतं. का तर त्यावेळेला अजून तो सेरेबेलम एवढा डेव्हलप झालेला नाहीये. पण ज्यावेळेला तो फुल्ली डेव्हलप होतो त्यावेळेला ते छान पद्धतीनं चालायला लागतं. लक्षात येत आहे. तो बॉडीचा बॅलन्स करायला शिकतो. ठीक आहे. हे झालं त्या सेरेबेलमचं पहिलं फंक्शन. आता त्याचं दुसरं फंक्शन पहा. इट मेंटेन or moderation of voluntary movement and muscle tone. Second function. Moderation of voluntary movement and muscle tone. दुसरं फंक्शन सेरेबेलम काय करतो तर मॉडरेशन ऑफ व्हॉलंटरी मुवमेंट. सगळ्या ज्या काही तुमच्या ऐच्छिक हालचाली आहेत हा ऐच्छिक हालचालीवरती लक्ष देणं, मॉडरेट करणं हे काम सेरेबेलम करतो. आणि मसल टोन पण तो काय करतो मॉडरेट करतो. मसल टोन बद्दल कालच मी बोलले. मसल टोन बद्दल तुम्हाला सांगितलं की मसल टोन म्हणजे काय तर पार्शियल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द मसल ड्युरिंग रेस्टिंग कंडिशन, दॅट इज नोन एज अ मसल टोन. तर तेही करायचं काम हा सेरेबेलम करतो. नेक्स्ट, इट रेग्युलेट द न्यूरोमस्क्युलर ऍक्टिव्हिटीज. इट रेग्युलेट न्यूरोमस्क्युलर ऍक्टिव्हिटीज. रॅपिड ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत बॉडीच्या, न्यूरोमस्क्युलर ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत म्हणजे जिथं मसल काम करते अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टीम, त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजला म्हटलं जातं न्यूरोमस्क्युलर ऍक्टिव्हिटीज. मग न्यूरोमस्क्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये कोण कोण येतं तर ह्याच्यामध्ये येतं वॉकिंग, सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज, रनिंग, स्पीकिंग, स्विमिंग, ह्या ज्या काही सगळ्या ऍक्टिव्हिटी आहेत की ज्या तुमच्या मसल काम करते आणि त्याला नर्वस कंट्रोल आहे. बॉडीच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी कुठल्या असतात तर न्यूरोमस्क्युलर ऍक्टिव्हिटीज आहेत. मोस्टली वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, स्पीकिंग एक्सेट्रा दॅट आर कंट्रोल ऑर रेग्युलेटेड बाय द सेरेबेलम. लक्षात येते का पहा. सेरेबेलमची मी तुम्हाला किती फंक्शन सांगितली? 3. बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी बॅलन्स, बॉडी ओरिएंटेशन आणि बॉडीचं
पोश्चर मेंटेन करतो. दुसरं सांगितलं व्हॉल्युंटरी मुवमेंट त्या काय करतो तो मॉडरेट करतं आणि मसल टोन सुद्धा मॉडरेट करतं. आणि तिसरं फंक्शन सांगितलं रेग्युलेट द न्यूरोमस्क्युलर ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे रॅपिड मुवमेंट ज्या बॉडीच्या आहेत की ज्याला आपण वॉकिंग रनिंग स्पीकिंग म्हणतो तर त्या सुद्धा रेग्युलेट करायचं काम कोण करतं तर हा सेरेबेलम करतो. क्लियर? दॅट इज अबाउट द सेरेबेलम. नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज मेडुला ऑब्लॉंगेटा. So the next portion of hindbrain is medulla oblongata. लक्षात घ्या आपण हाइंडब्रेन शिकतोय. हाइंडब्रेनचं पॉन्स व्हेरोला ऑलरेडी आपण कंप्लीट केलं. आता आपण सेरेबेलम कंप्लीट केला आणि आता आपल्याला तिसरा पोर्शन शिकायचा आहे ज्याला आपण म्हणतो मेडुला ऑब्लॉंगेटा. So, medulla oblongata means this portion. The last portion of hindbrain is known as a medulla oblongata. So, medulla oblongata is a posterior conical part of brain and which continue as a spinal cord. So, medulla oblongata is posterior conical part of a brain and continue as spinal cord. लक्षात घ्यायचं पहा. हा आहे मेडुला ऑब्लॉंगेटा. मेडुला ऑब्लॉंगेटा हा हाइंडब्रेनचा तिसरा पोर्शन आहे आणि हा पोर्शन ज्याला आपण मेडुला ऑब्लॉंगेटा म्हणतो हा कोनिकल पोर्शन आहे. आणि मग मेडुला ऑब्लॉंगेटा नंतर पुढे इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर तयार होतं आणि पुढे जे काही इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर याच्यानंतर तयार होतं त्या स्ट्रक्चरला म्हटलं जातं स्पायनल कॉर्ड. दॅट इज नोन ॲज व्हॉट स्पायनल कॉर्ड. नाउ in this region, just like the pons varroa, the white matter is present towards the outer side and gray matter is present towards the inner side. So, in this region, white matter present towards the outer side and gray matter is present towards इनर साइड. आता इथे एक लक्षात घ्या म्हणजे पॉन्स मध्ये पण आपण हे शिकलो की व्हाईट मॅटर बाहेर आहे आणि ग्रे मॅटर आत आहे. मेडुला मध्ये मी तुम्हाला तेच सांगितलं की व्हाईट मॅटर बाहेर आहे आणि ग्रे मॅटर आत आहे. आणि पुढे स्पायनल कॉर्ड मध्ये पण तसंच झालेलं आहे की ग्रे मॅटर आत आहे आणि व्हाईट मॅटर काय झालेलं आहे बाहेरच्या बाजूला गेलेलं आहे. ठीक आहे. आता दिस मेडुला it contains a cavity that contains a cavity and that cavity is known as a fourth ventricle. Fourth ventricle or that is also known as a metacele. So the fourth ventricle which is present in the medulla oblongata that is known as a metacele. And that metacele join with the third ventricle which is present in the diencephalon via the iter and that iter passes through the midbrain. We know it very well. आपण हे सगळं शिकलोय की तिसरी व्हेंट्रिकल डायन्सेफॅलॉन मध्ये, चौथी व्हेंट्रिकल मेटासेल मेडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये आणि ह्या दोन व्हेंट्रिकलला जोडणारी जी डक्ट आहे जिला आपण आयटर म्हणतो ती मात्र मिडब्रेन मधून काय होते पास होते. ठीक आहे ना. नेक्स्ट पॉइंट, द रूफ ऑफ दॅट कॅव्हिटी इट शोज द पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस. द रूफ of metacele, it shows posterior choroid
प्लेक्सस लक्षात येतं का पहा. जसं अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस आपण पाहिलं डायन्सेफेलमच्या रूफला तसं पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस कुठे प्रेझेंट आहे तर मेटासिलच्या रूफला प्रेझेंट आहे. लक्षात घ्या. समजा ही मेटासिल आहे असं आपण म्हणालो तर ह्या मेटासिलच्या रूफला इथं काय प्रेझेंट असतं तर इथं अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस प्रेझेंट असतं which secrete the cerebrospinal fluid. ठीक आहे ना. Posterior choroid plexus that also shows 3 openings. This is the posterior choroid plexus which shows 3 openings. हे choroid plexus काय दाखवतो तुम्हाला 3 openings दाखवतो. आणि ते कोणते ओपनिंग सो देर इज अ पेअर ऑफ लॅटरल फोरामेन ऑफ लुश्का. देर इज अ पेअर ऑफ लॅटरल फोरामेन ऑफ नाव लक्षात ठेवा फोरामेन ऑफ लुश्का. lateral foramen of लुश्का. ठीक आहे. म्हणजे काय तर हे पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस आहे. ह्याच्या दोन बाजूला ही 2 ओपनिंग समजा अशी लॅटरल साइडला आहे. अ पेअर ऑफ काय म्हटलं पण अ पेअर ऑफ लॅटरल फोरामेन ऑफ लुश्का. हे झाली लॅटरल फोरामेन ऑफ लुश्का. तर लुश्का नावाच्या सायंटिस्टने ते फाइंड आउट केलेलं आहे म्हणून त्याला लुश्का असं म्हटलं जातं. अँड मेडियन फोरामेन ऑफ मॅजेंडी अँड मेडियन फोरामेन ऑफ मेजेंडी. लक्षात ठेवा नावं दोन्ही. मेडियल फोरामेन ऑफ मेजेंडी पहा म्हणजे इथं पुन्हा एक ओपनिंग आहे आणि त्या ओपनिंगला आपण काय म्हणतो फोरामेन ऑफ मेजेंडी. फोरामेन ऑफ मेजेंडी लक्षात येते का पहा. काय काय सांगितलं मी पहा परत एकदा रिपीट करते. मेडुला ऑब्लॉंगेटा हा ब्रेनचा पोस्टेरियर पार्ट आहे. हाइड्रेटचा शेवटचा पार्ट आहे आणि हा कोनिकल पार्ट आहे. इट कंटिन्यू इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर and that structure somewhat thread like structure and that is known as a spinal cord. Now in this region आता मेडुला ऑब्लॉंगेटा हा कोनिकल पोर्शन आहे. त्याच्या पोस्टेरियर पार्ट पासून दोरीसारखं स्ट्रक्चर तयार होतं आणि त्याला आपण स्पायनल कॉर्ड असं म्हणतो की जो आपलं जे व्हर्टिब्रल कॉलम आहे त्याच्या न्यूरल कॅनॉल मधून पास होतो बॅकबोन मधून. त्याच्यामध्ये व्हाईट मॅटर हे आउटर साइडला प्रेझेंट आहे आणि ग्रे मॅटर इनर साइडला प्रेझेंट आहे. व्हाईट मॅटर आउटर आहे ग्रे मॅटर इनर साइडला प्रेझेंट आहे. ह्याच्यामध्ये जी व्हेंट्रिकल प्रेझेंट आहे मेडुलामध्ये तिला फोर्थ व्हेंट्रिकल म्हटलं जातं किंवा तिला मेटासिल असं म्हटलं जातं. ह्या मेटासिलच्या रूफला पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस प्रेझेंट असतं की जे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड सिक्रीट करतं. आणि ह्या पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्ससला 3 ओपनिंग्स आहेत लक्षात घ्या. त्यापैकी 2 लॅटरल साइडला आहेत आणि लॅटरल साइडला जी प्रेझेंट आहेत तिला त्यांना म्हटलं जातं फोरामेन ऑफ लुश्का. आणि मेडियन असणारा एक मध्यभागी एक ओपनिंग आहे. त्या मध्यभागी असणाऱ्या ओपनिंगला काय म्हटलं जातं तर फोरामेन ऑफ मॅजेंडी. हे लुश्का नावाच्या सायंटिस्टने फाइंड आउट केले आणि हे कोणी डिस्कव्हर केलंय तर मॅजेंडी नावाच्या सायंटिस्टने ते डिस्कव्हर केले. दॅट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लॉंगेटा. आता पुढचा पॉइंट आपल्याला त्याची फंक्शन्स पाहिजे. सो द फंक्शन्स
Next portion is the functions of medulla oblongata. Function. So the first function of medulla oblongata is it controls the involuntary vital functions. Control involuntary vital functions like heartbeat, respiration, peristalsis. So the first function is it controls involuntary vital functions that are heartbeat, then respiration, peristalsis, then vasomotor activities also. Vasomotor activities. That is the first function. Now the second function of medulla oblongata is it also controls the non-vital reflexes. It controls non-vital reflexes, and that are coughing, sneezing, yawning, then swallowing, hiccuping, etc. पहा फंक्शन काय काय तिथं ओमिटिंग पण चालेल. तसं ओमिटिंग दाखवा. मेडुला ओब्लॉंगेटा काय काम करतो किंवा काय फंक्शन करतो, तर त्याचं पहिलं फंक्शन आपण पाहिलं. इट कंट्रोल द इन्व्हॉल्युंटरी व्हायटल फंक्शन्स लाईक हार्टबीट, रेस्पिरेशन, पेरिस्टाल्सिस अँड व्हासोमोटर ऍक्टिव्हिटीज. हार्टबीट कंट्रोल करायचं काम मेडुला ओब्लॉंगेटा करतो. रेस्पिरेटरी सेंटर्स त्याच्यावरती इथे आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेलो आहोत. पेरिस्टाल्सिस म्हणजे स्टमक वगैरेचं कॉन्ट्रॅक्शन वगैरे करून आणून डायजेशनच्या प्रोसेसला मदत करणं, त्या प्रोसेसला तुम्ही पेरिस्टाल्सिस म्हणता. तर हे पेरिस्टाल्सिस सुद्धा मेडुला ओब्लॉंगेटा मधून आणतो. व्हासोमोटर ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, तर ज्या काही आपल्या ब्लड व्हेसल्स असतील, ह्या ब्लड व्हेसलचं कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे व्हासो कॉन्स्ट्रिक्शन करणं, हा ब्लड व्हेसलचं डायलेशन म्हणजे व्हासो डायलेशन करणं, हे सुद्धा कोण कंट्रोल करतं, तर हा मेडुला ओब्लॉंगेटा करतो. तसंच त्याच्यावरती नॉन व्हायटल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करणारी सेंटर्स आहेत. नॉन व्हायटल रिफ्लेक्सेस म्हणजे काय की फारशी इसेन्शियल असणारे, फार जीवन आवश्यकच आहेत असं म्हणता येणार नाही अशी सेंटर्स ह्या मेडुलावरती प्रेझेंट असतात. आणि ती कुठली, तर कफिंगसाठीचा स्नीजिंग, यॉनिंग, स्वॅलोइंग, हिकअपिंग अँड ओमिटिंग. कफिंग तुम्हाला माहिती आहे, स्नीजिंग म्हणजे शिंकणे, यॉनिंग म्हणजे जांभळी देणे, स्वॅलोइंग म्हणजे गिळण्याची प्रोसेस, हिकअपिंग म्हणजे उचकी येणं आणि ओमिटिंग म्हणजे उलटी होणं. ही सगळी नॉन व्हायटल आहेत, फार काही अत्यावश्यक असणारी अशी ही सेंटर्स नाही आहेत, बट दॅट आर ऑल्सो लोकेटेड ऑन द मेडुला ऑब्लॉंगेटा. मग खूप वेळेला तुम्हाला इथं क्वेश्चन विचारला जातो, गिव्ह द रिझन लिटल इंजुरी टू द मेडुला कॉजेस सडन डेथ. मेडुलाला जर इजा झाली तर सडन डेथ होते असं म्हटलं जातं. का, तर त्याच्यावरती इन्व्हॉल्युंटरी व्हायटल फंक्शन तो कंट्रोल करतो. आणि ती महत्वाची फंक्शन्स कुठली आहे, तर हार्टबीट कंट्रोल करतोय, रेस्पिरेशन, पेरिस्टाल्सिस असेल, व्हासोमोटर ऍक्टिव्हिटीज असेल. म्हणून जर मेडुलाला इजा झाली
तर त्या व्यक्तीची सडन डेथ होते. म्हणून तुम्हाला हेही माहिती आहे की लहान मुलांना जर एखादं कोणी मारत असेल तर आपण त्यांना सांगतो की मानेवरती मारू नको. का मारू नको? कारण त्या एरियामध्ये कोण असतो? हा मेडुला ऑब्लॉंगेटा प्रेझेंट असतो. क्लिअर? दॅट इज अबाउट द मेडुला ऑब्लॉंगेटा. पहा, तर आपण इथं पूर्ण फोर ब्रेन शिकून झाला, मिड ब्रेन पण शिकून झाला आणि हाइंड ब्रेन पण शिकून झाला. असं टोटल ब्रेनचं स्ट्रक्चर आपण शिकून ह्या तासापर्यंत कंप्लीट केलेलं आहे. म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा पहिला पार्ट ब्रेन आपण इथं कंप्लीट केला. नेक्स्ट लेक्चरला सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा दुसरा पार्ट म्हणजे स्पायनल कॉर्ड आपण शिकणार आहोत. ठीक आहे.